धन्यवाद देतो. എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനം. सर्वांना येशू ख्रिस्ताच्या नावाने प्रीतीचा सलाम देत आहे. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളായി നിങ്ങൾ ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലുമായിരുന്നു. അതിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. आमेन. 2 दिवस उपवासामध्ये प्रार्थनेमध्ये आपण होतो, त्याचे आशीर्वाद आपण प्राप्त करत आहोत. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകമായ ഒരു വിടുതലിന്റെ വർഷമാണ് ഈ വർഷം. ह्या दिवसांमध्ये जे उपवासामध्ये प्रार्थनेमध्ये वेळ घालवत आहे त्यांच्यासाठी विशेष प्रकारे आम्ही दैविक सुटकाराचं वर्ष आहे. നമ്മെ ഒരു പുതിയ അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. देव आपल्याला नवीन अनुभवामध्ये घेऊन जात आहे. ഹല്ലേലൂയ. അത് കേൾക്കുന്ന വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ നാം സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, जे वचन आम्हाला ऐकायला मिळत आहे त्या वचनानुसार जीवन जगण्यासाठी आम्ही समर्पित होत असताना ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാത്ത ദൈവിക സന്തോഷവും ഇതുവരെ പ്രാപിക്കാത്ത ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ വലിയ ശക്തിയും നാം വ്യക്തിപരമായി പ്രാപിക്കാൻ പോകുകയാണ്. आतापर्यंत आम्हाला अनुभवायला मिळाले नाही, प्राप्त करता आले नाही, असं काही दैविक शक्ती, दैविक अभिषेक, दैविक अनुभव आम्हाला प्राप्त होणार आहे. നമ്മെ എപ്പോഴും സ്വാധീനമാക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആ സ്നേഹമാണ്. आम्ही नेहमी येशू ख्रिस्ताची जी प्रीती आहे आम्ही त्याद्वारे आपण प्रभावित झालं पाहिजे. യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച പലരും അത്ഭുതങ്ങൾ കൊണ്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചവരുണ്ട്. आम्ही येशू ख्रिस्ताच्या मागे ज्या लोकांनी गेले त्यातील अनेक लोक येशू ख्रिस्ताने केलेल्या अद्भुतांद्वारे येशूकडे आकर्षित झाले होते. അതെല്ലാം അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറിയപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അത് അത്ഭുതമായി മാറിയത്. त्यांच्या वैयक्तिक जीवनामधील आम्ही जे काही गरज आहे, जे आवश्यकता आहे ते पूर्ण झाल्यानंतर त्या लोकांसाठी अद्भुत वाटले आणि येशू मागे गेले. പല രോഗികളെ യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു. अनेक आजारी लोकांना येशूने बरं केले. പക്ഷേ എല്ലാവരും യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചിട്ടില്ല. परंतु सर्वजण येशूच्या मागे गेले नाही. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറി അത്രമാത്രമേ. त्यांची आवश्यकता पूर्ण झाले एवढंच. അവരുടെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യത്തെ യേശു വിരൽ ചൂണ്ടി കാണിച്ചിട്ടും അവർക്കത് തൃപ്തനാകുവാനോ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. म्हणजे खरोखर त्यांची गरज काय आहे, आवश्यकता काय आहे त्याकडे आम्ही त्यांच्या मन लागण्याकरिता, त्यांच्या दृष्टी लावण्यासाठी येशू त्यांना प्रेरणा देत असताना देखील त्या आम्ही खरी जी गरज आहे त्याकडे लक्ष दिले नाही. മനുഷ്യനാരാണ്, മനുഷ്യനെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുള്ളത് യേശുവിൽ കൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. मनुष्य काय आहे, मनुष्याला कशासाठी देवाने घडवले या गोष्टी समजून येण्यासाठी फक्त येशू ख्रिस्ताद्वारेच शक्य होत आहे. ഇവിടെ കാണുന്ന സൃഷ്ടികളെ പോലെ അല്ല ഈ മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചതാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. मनुष्याला देवाने आम्ही त्याच्या सदृशतेचे आणि त्याच्या स्वरूपाचे असं देवाने घडवले. ദൈവത്തിന് ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. देवाला मनुष्याबद्दल एक उद्देश आहे. മനുഷ്യൻ തകർന്നുപോയി അവരെ പുനരുദ്ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. म्हणजे नाश पावत असलेल्या मनुष्याला उद्धार देणे, आम्ही त्याचा उद्धार करणे हे दैविक उद्देश होते. വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ദൈവത്തിന്. म्हणजे मनुष्याच्या उद्धारासाठी आम्ही देवाला किंमत चुकवा लागले. എന്താണ് മനുഷ്യൻ വിലയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്. मनुष्याला किंमत असल्या कारणाने देवाने मनुष्याला महान किंमत देण्यासाठी तयार झाले, किंमत चुकवण्यासाठी तयार झाले. മനുഷ്യൻ പാപിയായി തീർന്നപ്പോൾ ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കണം. मनुष्य पापी असताना, पापी असल्या कारणाने त्या पापातून मनुष्याला उद्धार देण्याची गरज होते. മറ്റു പല മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം തന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ അയക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. मनुष्याच्या उद्धारासाठी इतर अनेक मार्ग वापर करू शकला असता तर, परंतु येशूला पाठवून, पुत्राला पाठवून देऊन मनुष्याच्या उद्धारासाठी देव बापाने तयार झाले. ദൈവമാണ് അയച്ചത്. മുമ്പ് താൻ കൊടുത്ത പ്രമാണങ്ങളിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് മശിഹാ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് യേശുവിനെ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ തെളിയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു. देवपिताने आमेन मला पाठवले आणि जे काही मनुष्याबद्दल दैविक योजना माझ्याद्वारे पूर्ण झाले पाहिजे ह्याची खात्री येशूला होती. താൻ മുമ്പ് ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ആരോടാണ് ഇടപെട്ടത് അവരിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് യേശുവിന്റെ ജനനം തുടങ്ങുന്നത്. आमेन ज्यांच्याद्वारे, ज्यांच्याशी देवाने पूर्वी आमेन संवाद साधत होते, आमेन ज्यांच्याबरोबर व्यवहार करत होते त्या लोकांच्या द्वारे त्यांच्यामध्येच येशू जन्माला आला. അബ്രഹാമിൽ കൂടെ ദൈവം തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. म्हणजे अब्राहमाद्वारे आमेन दैविक योजनेची सुरुवात आम्हाला पाहायला मिळत आहे. നോഹയും
മറ്റു പ്രവാചകന്മാരെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. आम्ही तसंच नोहा आणि ते संदेष्ट आम्हाला दिसत आहे. ആദാമും ഹവ്വായും വീണുപോയത് കൊണ്ട് വീണുപോയ ആ കുടുംബത്തെ തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. आदम आणि हव्वा आम्ही यांच्या पतन झाल्या कारणाने आम्ही पडलेल्या मनुष्याच्या उद्धारासाठी देवाने एक महान योजना आम्ही केले आणि काही लोकांना त्यासाठी निवडले. ആദ്യം കണ്ടത് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ ആയിരുന്നു. आम्ही त्यासाठी पहिल्यांदा देवाने अब्राहमाला निवडले. അബ്രഹാമിൽ കൂടെ ദൈവം പദ്ധതികളും പ്ലാനുകളും ദൈവം തുടങ്ങുകയാണ്. अब्राहमाद्वारे देवाने त्याची योजना आम्ही त्याची जे सर्व पद्धत देवाने सुरू केली. അവിടെ ഒരു സ്നേഹിതനെ പോലെ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് സംസാരിക്കുന്നു. जसे एक व्यक्ती एक मित्राशी बोलतो तसे अब्राहमाशी देवाने बोलले. അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയിൽ കൂടെ ഒരു ദൈവിക പരമ്പരയെ ദൈവിക സന്താനങ്ങളെ ദൈവിക മനുഷ്യനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ദൈവം പദ്ധതിയിടുന്നു. अब्राहमाच्या संतानाद्वारे एक विशेष वंशाला एक विशेष समाजाला वेगळं करण्यासाठी निवडण्यासाठी देवाने योजना केली. അബ്രഹാമിന്റെ മകനായ ഇസ്ഹാക്ക് യാക്കോബ് ഇങ്ങനെ ദൈവം ഒരു പരമ്പരയെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. अब्राहमाच्या लेकर अमेन आणि इसहाक आणि याकोब अशा पद्धतीने पुढे एक महान एक पिढी देव त्या ठिकाणी तयार करत ദൈവം आहे. രാജാക്കന്മാരെയും പ്രവാചകന്മാരെയും ആലയങ്ങളെയും പുരോഹിതന്മാരെയും ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നു. आणि तसंच पुढे आम्ही याजकांना संदेष्टांना आणि मंदिर आणि या सर्व काही गोष्टी आम्ही देव आम्ही तयार करत आहे. നാം അബ്രഹാമിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുന്ന ദൈവം ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ ദൈവം സമാപന കൂടാരങ്ങളിൽ കൂടെ ദൈവപ്രവൃത്തി ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ज्या देवाने अब्राहमाशी बोलला त्या देव आता एक समूहाशी बोलण्यासाठी निवास मंडपाची तयारी करत आहे. അബ്രഹാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ജനങ്ങളെല്ലാം പിൽക്കാലത്ത് ദൈവം മിസ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. जे अब्राहमापासून जे आम्ही जी पिढी नवीन पिढी निर्माण झाली आणि त्या लोक मिस्र देशाकडे गेले. അബ്രഹാമുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിൽ അവിശ്വാസത്താൽ ഇസ്രായേൽ ജനം അടിമകളായി 430 വർഷം മിസ്രൈമിൽ കടന്നു. आमेन त्यांच्या अविश्वासामुळे आमेन इस्रायल लोक आमेन 400 वर्ष मिस्र देशामध्ये इस्रायल लोक गुलामगिरीमध्ये राहिले. മോശയിൽ കൂടെ ദൈവം ആ ജനത്തെ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്. आणि परंतु मोशेच्या द्वारे देवाने त्या लोकांचे उद्धार केले കനാൻ ദേശത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. आणि कनान देशामध्ये त्यांना घेऊन जात आहे. മധ്യത്തിൽ ദൈവം 10 പ്രമാണങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. देवाने त्यांना 10 आज्ञा देऊन आम्ही त्यांच्या खात्री करून घेत ഇവിടെ आहे. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ്. आता तुम्ही ह्या गोष्टीकडे लक्ष द्या. ദൈവം പ്രമാണങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. देवाने आम्ही नियम देऊन आमेन त्यांना स्थिरवत आहे. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. पुन्हा एकदा सांगतो. അവർക്ക് വചനം കൊടുത്ത് അവരെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. वचन देऊन आम्ही त्यांना टिकवत आहे. 10 കൽപ്പനകളാണ് ദൈവം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. देवाने त्यांना 10 आज्ञा दिले. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. त्यामध्ये महत्वपूर्ण असा एक आज्ञा आहे. നീ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. तू पूर्ण मनाने देवावर प्रीती करणे. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം. पूर्ण हृदयाने देवावर प्रीती करणे. ചെയ്യരുത് എന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവം പറയുമ്പോൾ करू नये अशा अनेक गोष्टींबद्दल देव सांगत असताना ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് ദൈവം കൽപ്പന കൊടുക്കുകയാണ്. देवावर पूर्ण हृदयाने प्रीती करणे प्रेम करणे अशी एक आज्ञा देवाने त्यांना दिली. എന്നാൽ ജനം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെയും അകന്നു പോവുകയാണ്. परंतु देवाबरोबर जे नातेसंबंध आहे त्या नातेसंबंधापासून लोक दूर गेले. എന്നാൽ സമയമായപ്പോൾ തന്റെ പുത്രനായ യേശുവിനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. परंतु जेव्हा आमेन वेळ आली तेव्हा त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्ताला देवाने या पृथ्वीवर पाठवून दिले. അവിടെയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ तिथं കഴിയുന്നത്. देखील देवाची प्रीती आम्हाला दिसून येत आहे. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്തെ അത്ഭുതങ്ങളല്ല നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കേണ്ടത്. आपल्या जीवनामधील जे अद्भुत घडत आहे चिन्ह चमत्कार घडत आहे ते त्याद्वारे आम्ही प्रभावित होऊ नये तर അത് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ദൈവം തയ്യാറാ. म्हणजे आपल्यासाठी अद्भुत करण्यासाठी देव तयार आहे. അത്ഭുതങ്ങളിൽ കൂടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണ്. आम्ही चिन्ह चमत्काराद्वारे देवाचा गौरव आपण करणे देवाला आवडते. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരുന്നതിന് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണ്. आपल्या सर्व आवश्यकता पूर्ण करून देणे देवाला आवडते. അതിന് ഒരു തടസ്സവും ദൈവം പറയുന്നില്ല. देव त्याबद्दल काही अडचण सांगत नाही. എന്നാൽ നാം നിത്യതയിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ आपण सार्वकालिकतेमध्ये प्रवेश करायचे असेल तर ദൈവം എങ്ങനെ നമ്മളോട് ഇടപെട്ടോ അതേ ഇടപാട് നാം അങ്ങോട്ട്
കൊണ്ട് ചെയ്യണം. जैसे देव आमच्याशी आमेन संपर्क साधता है, संवाद साधता है, तसं देवाशी देखील आपण आमेन संबंध साधले पाहिजे. ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം. पुन्हा एकदा सांगतो, ദൈവം നമ്മെ എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചുവോ അതുപോലെ നാം തിരിച്ചു സ്നേഹിക്കണം. जसं देवाने आपल्यावर प्रीती केली तसे आपण देखील देवावर प्रीती केली पाहिजे. പറഞ്ഞാട്ടെ, ദൈവം എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചുവോ അതുപോലെ നാം एकमेकांना सांगा, जसं देवाने आपल्यावर प्रीती केली आम्ही तसं आपण देखील देवावर प्रीती करणे. ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായം എടുക്കാം. യോഹന്നാന്റെ ശുഭവർത്തമാൻ 13वा अध्याय आपण काढूया. അതിന്റെ 34-35 വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. 34 आणि 35 वचन वाचूया. योहान 13, 34 आणि 35 वाचा. ദൈവം ശിഷ്യന്മാരോടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത്. इथे येशू त्यांच्या शिष्यांशी आता बोलत आहे. നമ്മളെല്ലാം ശിഷ്യന്മാരാ. आम्ही सर्वजण शिष्य आहोत. അടുത്തിരിക്കുന്നവർ നമ്മളെല്ലാം ശിഷ്യന്മാരാ. आपण म्हणूया एकमेकांना आपण सर्वजण शिष्य आहोत. നമുക്കൊരു ഗുരുവുണ്ട്, അത് യേശുവാണ്. आपल्यासाठी एक गुरु आहे, तो गुरु येशू आहे. നാം യേശുവിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു, आपण येशूकडून शिकतो. നാം യേശു പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നു. येशूने जे सांगितले ते आपण करत आहे. നാം നല്ലൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. आम्ही एक विद्यार्थी आहे. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. ദൈവവചനം പഠിക്കുന്നതും ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. देवाचं वचन शिकवणे उत्तम गोष्ट आहे. പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവവചനം പഠിക്കാറുണ്ട്. जेव्हा आपण उपदेश ऐकतो तेव्हा देवाच्या वचनातून आपण शिकत असतो. അതുമില്ലാതെ ദൈവവചനം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. आम्ही देवाचं वचन पद्धतशीरपणे शिकवणारे लोक देखील आहे. വിനോദ ഭാഷയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഒരു കഴിവുണ്ട്, പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ്. आमेन. विनोद पास्टरना शिकवण्यासाठी एक विशेष आमेन देणगी आहे. ഹല്ലേലൂയ. പഠിക്കുവാനുള്ള താല്പര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും തോറും आम्ही शिकवण्यासाठी आपल्यामध्ये तत्परता वाढत असताना നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ശക്തമായിട്ട് നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. देवाची जी प्रीती आपल्यामध्ये अधिक पद्धतीने कार्य करत आहे. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. യേശു പത്രോസിന്റെ പടകിൽ കയറുമ്പോൾ जेव्हा येशू पेत्राच्या मच्छीमध्ये बसला, അതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് പടക് താൻ എടുക്കുകയാണ്. आम्ही ते एक आमेन पुलपिट म्हणून एक स्टेज म्हणून येशू वापरत आहे. അത് യേശുവിനെ തന്നെ പത്രോസ് വിളിക്കുന്ന ടീച്ചർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. आम्ही येशूला पेत्र गुरु असं हाक मारत आहे. ടീച്ചർ, आमेन. शिक्षक किंवा गुरु. അവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. आम्ही त्या ठिकाणी येशूला आम्ही लोकांशी बोलण्यासाठी उपदेश करण्यासाठी एक स्टेज तयार करून देत आहे. അവൻ ആ പടകിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവരെ ഉപദേശിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. त्या मच्छीमध्ये बसून आम्ही येशू लोकांना शिकवत आहे. പത്രോസിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. पेत्राला भरपूर आवडले. ഹല്ലേലൂയ. യേശു 3 ദിവസം ഗിരിപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. येशू 3 दिवस आम्ही त्या ठिकाणी आम्हाला एक डोंगरावर बसून शिकवत असल्या गोष्टी आम्हाला पाहायला मिळत आहे. 3 ദിവസം യേശു അത്ഭുതങ്ങൾ ഒരെണ്ണേ ചെയ്തുള്ളൂ. त्या 3 दिवसात एकच अद्भुत येशूने केले. ബാക്കി മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. बाकी संपूर्ण वेळ येशू त्यांना शिकवत होता. അവരെ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാ. आम्ही शिस्तबद्ध जीवनामध्ये किंवा आम्ही शिक्षणामध्ये आणत होते. അതുപോലെ നീണ്ട ഒരു ദിവസം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബൈബിളിനകത്ത്. म्हणजे एवढे वेळ येशू एकदम आम्ही घालून एक दिवस आहे का मला माहित नाही. ഹല്ലേലൂയ. മിറക്കിളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് യേശു പോവുകയായിരുന്നു. आम्ही चिन्ह चमत्कार आम्ही पटकन घडत पुढे जात आहे. പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് യേശു വളരെ സമയമെടുത്തു. परंतु शिकवण्यासाठी येशूने काय केले, अधिक वेळ घालवले. शिकवण्यासाठी अधिक वेळ घेतले. അവർ ആ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. त्यांना आम्ही खरे शिष्य बनवण्यासाठी शिक्षणामध्ये आणण्यासाठी येशू प्रयत्न करत होता. പഠിക്കുന്നവർക്ക് ആ ഇരുന്ന് ഇത്രയും ദിവസം പഠിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമല്ലോ. आम्ही जे लोक येशू समोर बसून 2-3 दिवस शिकत आहेत त्या लोकांना खायला काहीतरी दिलं पाहिजे. അപ്പോൾ ആണ് 5 അപ്പവും 2 മീനും കൊണ്ട് അത്രയും ആൾക്കാരെ 20,000 ആളോളം അവർ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു. त्या ठिकाणी 5 भाकरी आणि 2 माशाच्या द्वारे आम्ही जवळपास 20,000 लोकांना आम्ही जेवण देत आहे. അപ്പൊ ആ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ जेव्हा आम्ही खरं शिष्य बनतो, പിന്നെയും നമുക്ക് പഠിക്കണം, കേൾക്കണം, യേശുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുകയാണ്. अजून मला शिकायचं आहे, अजून ऐकायचं आहे अशी इच्छा आमच्यामध्ये निर्माण होत आहे. യേശു അവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. येशू अधून मधून त्यांच्याकडे लक्ष देत असतो. ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം.
लक्ष देण्याबद्दल मी तुम्हाला सांगतो. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. तुम्ही माझ्याकडे लक्ष द्या. യേശു ഈ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ जेव्हा येशूने या सर्व अद्भुत केले, യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ കുറെ ആൾക്കാർ പുറകെ വന്നല്ലോ. येशूला अनुसरण्यासाठी किंवा येशूच्या मागे जाण्यासाठी काही लोक आले. അവർ പഠിക്കാൻ വന്നതല്ല, त्या लोक शिकण्यासाठी आले नाही. അത്ഭുതം കണ്ടുകൊണ്ട് വന്നതാ. അത്ഭുതം കണ്ടുകൊണ്ട് വന്നതല്ല, തൃപ്തരായിക്കൊണ്ട് വന്ന. म्हणजे अन्न खाऊन तृप्त झाल्या कारणाने त्या लोक येशूच्या मागे आले. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കണം. म्हणजे त्या लोकांची गरज भागवले गेले पाहिजे. യേശുവിന് കാര്യം മനസ്സിലായി. येशूला समजले काय आहे तिथे काय घडत आहे. ഹല്ലേലൂയ. അവരോട് പറഞ്ഞു പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. त्या लोकांना सांगितले की तुम्ही जाऊ शकता. അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങളും എണപ്പക്കൂ. तेव्हा शिष्याना देखील सांगितले तुम्हाला देखील जायचे असेल तर जाऊ शकता. അവിടെ ആ വിഷയം കിടക്കുന്നത്. तिथं महत्वाचा विषय आहे. അവര് പറഞ്ഞു പോകത്തില്ല. शिष्य असं म्हणत आहे की आम्ही तुला सोडून जाणार नाही. അതാണ് യേശുവിന്റെ പ്രത്യേകത. म्हणजे येशू मधील एक विशेषता आम्हाला दिसून येत आहे. പഠിക്കുക മാത്രമല്ല, അവരാരാണ് യേശു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. म्हणजे त्या लोक येशूकडून आम्ही शिकत आहे एवढंच नव्हे तर येशू कोण आहे ह्या गोष्टी देखील त्या लोकांनी समजून घेतले. ഇവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. हे जे लोक आम्ही हा जो येशू शिकवत आहे आम्ही ज्याच्यामध्ये जीवन आहे त्या गोष्टींबद्दल शिकवत आहे. അബ്രഹാം പഠിപ്പിച്ചതുപോലെയോ മോശ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെയോ അല്ല ഇവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവൻ സാക്ഷാൽ जीवनने हफमाना. आम्ही अब्राहमाने जसे शिकवले किंवा मोशेने जसे शिकवले तसे हा शिकवत नाही, तर हा खरोखर आम्ही जीवनाचा बाकर आहे. ജീവൻ നമുക്ക് തരികയാണ്. हा आम्ही आम्हाला जीवन देत आहे. ഇവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സത്യമാണെങ്കിലും हा अद्भुत करता आहे एक खरं आहे, सत्य आहे. ഇവൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന ജീവന്റെ അപ്പമാണ്. आम्ही जे काही वचन ह्याच्याद्वारे शिकवलं जात आहे, हा येशू जो वचन शिकवत आहे त्या वचन म्हणजे जीवनाचा बाकर आहे. आम्ही त्याद्वारे आम्हाला जीवन प्राप्ती होत आहे. എന്താണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥമെന്നറിയാമോ? आम्ही त्याचा अर्थ काय आहे माहिती आहे का तुम्हाला? ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവനുണ്ടല്ലോ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. जे हे जे अन्न खात आहे किंवा हे जे आम्ही वचन आम्ही खात आहे त्या लोक मेले तरी आम्ही जिवंत होणार. പിന്നൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലായി. आणि अजून एक गोष्टी समजून आले. ഇവൻ നമുക്കുണ്ടല്ലോ ജീവൻ നൽകുവാൻ വന്നതാണ്. हा जो आला येशू आमच्यासाठी आम्हाला जीवन मिळावे म्हणून तो आला. എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥമെന്നറിയാമോ? ह्याचा अर्थ काय आहे माहिती आहे का? മരിച്ചവരാണ്. പാപത്തിൽ ഞങ്ങൾ മരിച്ചവരാണ്. പാപमध्ये आम्ही मेलेले लोक आहोत. പാപത്തിൽ മരിച്ചവരെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്താർക്കും കഴിയത്തില്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. पापामध्ये जे मेलेला आहे त्या लोकांना वाचवण्यासाठी जगामध्ये कोणालाही जमत नाही. या गोष्टी त्या लोकांना समजून आले. അതുകൊണ്ട് നിന്നെ വിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകത്തില്ല. म्हणून तुला सोडून आम्ही जाणार नाही. യേശു നിർബന്ധമായി പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കോ. आम्ही येशू त्यांना सांगत आहे तुम्ही देखील जाऊ शकता. അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോകത്തില്ല. त्या लोकांनी सांगितले की आम्ही जाणार नाही. ദൈവത്തിന് പഠിച്ച് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞാൽ അവന് പോകാനൊക്കത്തില്ല. खरोखर ज्या लोकांनी देवाकडून ऐकले, देवाकडून शिकले त्या लोक कधीही त्याला सोडून जाणार नाही. ഹല്ലേലൂയ, आमेन, ഹല്ലേലൂയ. आमेन. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതാണ്. पवित्र आत्माचं कार्य म्हणजे आम्हाला टिकून ठेवत आहे किंवा आम्हाला धरून ठेवत आहे. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. आम्ही तुम्ही लक्ष देण्यासारखी गोष्ट तुम्हाला सांगतो. യേശു വെറും വചനമായിട്ട് മാത്രമല്ല വന്നത്. येशू फक्त आम्ही शब्द म्हणून आला नाही, वचन म्हणून आला नाही. അവൻ ആത്മാവും കൂടെ ആയിട്ടാണ് വന്നത്. ആമേൻ. ആത്മാവിനെയും കൂടെ അവിടെ വന്നത്. आम्ही तो पवित्र आत्मा देखील आमच्यासाठी दिले. ഹല്ലേലൂയ. വചനം എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവും അവന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. आम्ही जसे आम्ही त्याच्यामध्ये शब्द आहे, वचन आहे, तसे पवित्र आत्मा देखील त्याच्यामध्ये होता. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം ശിഷ്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും യേശുവിനെ വിട്ട് പോകത്തില്ല. आम्ही शिष्य कधीही येशूला सोडून जायला तयार नव्हता. കാരണം യേശു ആരാണ്, വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വില എന്താണ്, നമ്മുടെ വില എന്താണ് എന്നൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി. कारण येशू कोण आहे, आम्ही उद्धाराची गरज काय आहे, उद्धाराची किंमत काय आहे, या सर्व काही गोष्टी त्या लोकांना समजले होते. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ്, येशूने त्याच्या शिष्यांना असं सांगितले നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം. तुम्ही एकमेकांवर प्रीती करा. ഒരു പുതിയ ടീച്ചിങ് പറയുക, एक नवीन शिक्षण देत आहे. ഒരു പുതിയ
കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. एक नवीन आज्ञा मी तुम्हाला देता है. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പലതും കേട്ടു. आतापर्यंत तुम्हाला बरंच काही गोष्टी ऐकायला मिळाले. ഹല്ലേലൂയ. പലതും നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു. आम्ही बरंच काही गोष्टी मी तुम्हाला शिकवले. ഇനിയും പഠിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. आता मी तुम्हाला जे काही शिकवणार आहे ते तुम्हाला समजण्यासाठी कठीण जाणार आहे असं येशूने सांगितले. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പുറകെ വേറെ ആൾ വരുന്നുണ്ട്. मग मी इथून जाणार आहे, गेल्यानंतर अजून एक व्यक्तीला मी तुमच्यासाठी पाठवून देणार आहे. ആളും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. त्या व्यक्ती आल्यानंतर खरोखर मी जे तुम्हाला जे काही शिकवणार आहे हे तुम्हाला समजणार आहे. പേര് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നാണ്. आम्ही त्याचं नाव पवित्र आत्मा असं आहे. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്ന ഒരു പുതിയ കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് तुम्ही തരുന്നു. एकमेकांवर प्रीती करावी अशी एक नवीन आज्ञा मी तुम्हाला देत आहे. എങ്ങനെയാണ് ആ കൽപ്പന യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. येशू आम्ही कशा प्रकारे ती आज्ञा शिष्याना सांगत आहे लक्ष द्या. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ जसे मी तुम्हावर प्रीती केली. അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറ, एकमेकांना सांगूया. യേശു സ്നേഹിച്ചതുപോലെ. जसं येशूने प्रीती केली तसे. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. എങ്ങനെ യേശു സ്നേഹിച്ചത്? येशूने कसं प्रीती केली? ഏഴ് ദിവസം മിറജിൽ ഒരു വിശ്വാസി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ആർക്കും സ്നേഹമില്ലെന്ന്. मागच्या दिवशी मिरजेतील एक विश्वासणाऱ्या एक व्यक्तीने सांगितले की इथे आमच्यावर कोणाला प्रेम नाही. പാവം നല്ലൊരു മനുഷ്യനാവും കേട്ടോ. एक चांगला एक माणूस आहे. 2-3 ആഴ്ചയായിട്ട് വരുന്നില്ല. आम्ही 2-3 आठवड्यापासून येत नाही. ഞാനും വിളിക്കാറുണ്ട്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് मी വിളിക്കാറുണ്ട്. त्यांना फोन करत असतो. ഇവരോട് പറഞ്ഞ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല, ഭാര്യയ്ക്ക് സുഖമില്ല, ഇന്ന് ആരാണ്ട് മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് വരത്തില്ലെന്ന്. मला असं सांगत असतो, आईला बरं नव्हते किंवा पत्नीला बरं नाही किंवा आज कोणतरी वारला होता म्हणून मी आलो नाही. എന്തോ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തോ. प्रीती म्हणजे काय आहे? യേശു സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം എന്തായിരുന്നു? येशूने केली प्रीती कसली प्रीती आहे? അപ്പം കൊടുത്തതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. भाकर दिलेली गोष्ट नव्हे. അതല്ല, ആവശ്യങ്ങൾ നടന്നതാ. म्हणजे भाकर वगैरे देणे त्याची आवश्यकता देवाने पूर्ण करून दिली. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു അറിയാമോ? सर्वात मोठी गरज काय आहे? आपली गरज काय आहे? നിങ്ങൾക്കറിയാം, പക്ഷെ ഞാനത് പറയേണ്ട ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. ഞാനത് പറയാം. मी तुम्हाला माहित आहे परंतु मी ते तुम्हाला सांगतो. ഈ ദൈവം പ്രതികൂലമായി എന്ത് ചെയ്യും? जर देव आमच्या विरोधात झाले तर, देव आमच्या विरोध झाले तर, विरुद्ध झाले तर, അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ദൈവം വിരോധമായത്, म्हणजे ദൈവം നമുക്ക് പ്രതികൂലമായത് आम्ही देव माझ्या विरोधात आहे ह्या गोष्टी आम्हाला पहिल्यांदा समजून आल्या. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ म्हणजे നാം ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവായിരുന്നു മുമ്പ്. आम्ही देवाच्या शत्रू होतो. അത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. आम्हाला माहित नव्हते. ദൈവത്തെ അറിയത്തില്ല. देवाला ओळखत नव्हतं. ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. देव कोण आहे आम्हाला माहित नव्हतं. ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. आम्ही देवाचे शत्रू आम्ही आहोत आम्हाला माहित नव्हते. നിങ്ങൾ പഴയ നിയമം മുഴുവൻ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ നിയമം വായിക്കണമെന്നില്ല, എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങ് പറയാം. आम्ही जुना करार वाचून बघत असताना आमच्या लक्षात येत आहे ഇസ്രായേൽ എന്നും എതിരായിരുന്നു ദൈവം. അനുകൂലമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും എതിരായിരുന്നു. म्हणजे इस्रायल लोकांसाठी आम्ही नेहमी देव प्रतिकूल आहे असं आम्हाला त्या ठिकाणी दिसत आहे. ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുന്നു, ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നു, देव त्यांच्या न्याय निवाडा करत आहे, त्यांना शिक्षा देत आहे, ദൈവം നശിപ്പിക്കുന്നു. देव त्यांचा नाश करत आहे. ഇതൊക്കെയാണ് പഴയ നിയമം മുഴുവൻ കാണുന്നത്. जुन्या करारामध्ये आम्हाला असं वाचायला मिळत आहे. ദൈവം അവർക്ക് ദൈവ കൽപ്പനകളെ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് അവരോട് കോപം ഉണ്ടായി അവരെ ദൈവം നശിപ്പിക്കുന്നു. आम्ही देवाची आज्ञा सोडून जात असताना देव त्यांच्याबद्दल क्रोधाविष्ट होत आहे आणि त्यांना दंड देत आहे. അവർ പാപത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദൈവം അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നു. आम्ही त्या लोक पाप करत असताना देव त्यांच्यावर दंडाज्ञा आणत आहे. ദൈവത്തിന്റെ കോപം അവരുടെ മേൽ വരുന്നു. आम्ही देवाचा क्रोध त्यांच्यावर येत आहे. അങ്ങനെയായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. आम्ही जुना करारामध्ये आम्हाला असे बघायला मिळत आहे. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു പാപിക്ക് ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന്. पवित्र शास्त्र आम्हाला शिकवत आहे की जे पापी आहे त्यांना शिक्षा आहे. പാപിക്ക് ദൈവം ശിക്ഷ കൊടുത്തിരിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ ഒടുക്കത്തെ നാൾ വരുന്നുണ്ട്. आम्ही जो पापी आहे देव त्यांना शिक्षा देणारच. आमेन. आम्ही शेवटचा काळ येत आहे त्यासाठी. ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കണം. त्या शिक्षेपासून मनुष्य वाचलं गेलं पाहिजे. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. പാപത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കണം. पापापासून मनुष्याला वाचवण्याची गरज आहे.
ഇപ്പോൾ പിശാചിന്റെ കസ്റ്റഡി കിടക്കുകയാണ്. आता मनुष्य शैतानाच्या आमेन गुलामगिरीमध्ये आहे. പിശാചിന് എന്നേക്കുമായി ശിക്ഷ ദൈവം വിധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. शैतानासाठी आमेन शिक्षा देवाने ऑलरेडी आधीच सुचवलेला आहे. അതിന് ഒരു മാറ്റവും ദൈവം വെച്ചിട്ടില്ല. आमेन त्या जे काही दैविक निर्णय देव कधी बदलून टाकणार नाही. എന്നാൽ പാപികൾക്ക് ദൈവം ശിക്ഷ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ परंतु पापी लोकांसाठी देवाने शिक्षा ठरवलेला आहे. ആ ശിക്ഷ ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ല. त्या शिक्षा देखील बदलून जाणार नाही. പാപത്തിന് എന്തുണ്ട്? पापाबद्दल काय आहे? ശിക്ഷയുണ്ട്. शिक्षा आहे, दंड आहे. ആർക്കെങ്കിലും ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? पापाबद्दल दंड नाही असे कोण म्हणू शकतो का? യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു, येशू क्रूसावर मरण पावला, എന്നാലും तरी देखील പാപത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ട്. पापासाठी शिक्षा आहे. ഹല്ലേലൂയ. റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം. रोमकरासपत्र 5व्या अध्यायाकडे आपण येऊया. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെയും ശിക്ഷയെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. तिथे देवाची जी प्रीती आहे आणि देवाची जो दंड आहे त्याबद्दल आम्हाला पाहायला मिळते. ആറാം വാക്യം. 6वा वचन. നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ മരിച്ചു. आम्ही पापी असताना आमच्यासाठी येशू मरण पावला. അതാണ് സ്നേഹം. आम्ही त्याला आपण प्रीती म्हणत आहे. ആര് സ്നേഹിച്ചാൽ ഇല്ലേലെന്നാ കുഴപ്പം? इतर कोणी प्रीती नाही केले तरी काय आहे समस्या? എന്നെ ആര് സ്നേഹിച്ചു? माझ्यावर कोणी प्रीती केली? ദൈവം സ്നേഹിച്ചു. देवाने माझ्यावर प्रीती केली. അതിന് പ്രയോജനമുണ്ട്. त्याबद्दल आम्हाला उपयोग आहे. അതിനെ പോലെ ഉപയോഗമുള്ള വേറൊരു ഉപയോഗം ഇല്ല. आम्ही येशूची जी प्रीती आहे, येशूने जी प्रीती आमच्यावर केली, आम्ही तेवढे उपयोग असलेल्या कुठलीही प्रीती नाही. ശരിയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? बरोबर आहे की नाही? യേശു സ്നേഹിച്ച സ്നേഹത്തിന് അപ്പുറത്ത് ഏത് സ്നേഹമുള്ളത്? येशूने केलेली जी प्रीती आहे त्याच्या पलीकडे कुठली प्रीती आहे? ഹല്ലേലൂയ. എപ്പോൾ? നാം ശക്തരായിരിക്കുമ്പോഴല്ല, നാം ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ. केव्हा येशूने आमच्यावर प्रीती केली? आम्ही सशक्त असताना नव्हे तर आपण दुर्बल असताना. നാം ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. आपण सबल असताना नव्हे, आपण दुर्बल असताना देवाने आमच्यावर प्रीती केली. ഹല്ലേലൂയ. അതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം. आम्ही देवाने अशा पद्धतीने आमच्यावर प्रीती केली. അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നാം മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുക. जसे देवाने आमच्यावर प्रीती केली तसे आपण इतरांवर प्रीती करणे. യേശു സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം മുഴുവൻ നമ്മളിലേക്ക് വന്നാൽ, അറിഞ്ഞാൽ, അത് മനസ്സിലാക്കി നാം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലേ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ज्या पद्धतीने येशूने आमच्यावर प्रीती केली त्या पद्धतीने आपण त्या प्रीती आम्ही समजून घेतले तर त्या पद्धतीने आपण इतरांवर प्रीती करू शकतो. ഹല്ലേലൂയ. അല്ലെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. नाहीतर एकमेकांवर आपण प्रीती करू शकणार नाही. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റർമാരാകുന്ന ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. येशूवर आम्ही प्रीती करत आहे म्हणून पालक लोक आम्ही काय करतो माहिती आहे काय? രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. सकाळी किंवा संध्याकाळी जेव्हा आम्ही देवाच्या सांध्यात बसून प्रार्थना करतो, ഓരോ കുടുംബത്തെയും പേര് പറഞ്ഞു പറയും. एक एक कुटुंबाचे नाव घेऊन आम्ही प्रार्थना करतो. ജപ്ത കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. देवा जगतप कुटुंबासाठी प्रार्थना करतो. പോലീസ് മാമിനെയും കർത്താവേ ഭാവിയെയും അനുഗ്രഹിക്കണം. देवा पोलीस मामाच्या कुटुंबाला आशीर्वादित करा. ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. आम्ही देवाच्या राज्यामध्ये त्याचा प्रवेश झाले पाहिजे. ഇങ്ങനെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും. असे एक एक कुटुंबाच्या आठवडी करून प्रार्थना करतो. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ നിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് അവരെ നിറയ്ക്കണമേ. देवा तुमच्या प्रीतीने तुम्ही त्यांना भरून काढा. നിന്റെ വചനം കൊണ്ട് അവരെ നിറയ്ക്കണമേ. तुमच्या वचनाने त्यांना भरून काढा. നിന്റെ സ്നേഹം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നീ സഹായിക്കണമേ. तुमची प्रीती काय आहे त्यांना समजण्यासाठी मदत करा. പിന്നെ പാസ്റ്റർമാർ എന്താ ചെയ്യുന്നറിയാമോ? पालक लोक काय करत असतो माहिती आहे का? അവരെ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുക. आम्ही त्या लोकांना वचन शिकवत आहे. അവർ പ്രസംഗിക്കുക. आम्ही संदेश देत आहे. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം तुमच्यासाठी प्रार्थना करत असताना ദൈവം എന്താണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരിക. देव तुमच्याशी काय बोलतो त्या गोष्टी तुमच्यासाठी वचनाद्वारे प्रकट करून देत आहे. നിങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന ശത്രുവിനെതിരെ
ദൈവദാസന്മാരിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. आम्ही तुमच्या विरोधात शत्रू शैतान जे काही कुयुक्ती वापरण्यासाठी आम्ही ठरवत आहे त्याच्या विरोधात आम्ही सेवक लोक बसून तुमच्यासाठी प्रार्थना करत असतो. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. प्रेषित पौल असं म्हणत आहे, അവരെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഓരോ ലേഖനങ്ങളിൽ കൂടെ. आम्ही एक एक पत्र लिहून मंडळीला आम्ही त्याच्या खात्री करून देत आहे, त्यांना स्थिरवत आहे. റോമാലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. रोमकरास पत्र लिहित असताना पौल असं म्हणत आहे 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 34-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 8वा अध्याय 34वा वचनामध्ये നമുക്ക് ആ വാക്യം എടുത്തൊന്ന് വായിക്കാം. आपण त्या वचन वाचूया. ഹല്ലേലൂയ. 34, 34, 34 35, 36 വാച്ചാ. Romans 8:34 पासून वाचा. ആദ്യത്തെ ഭാഗം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. भाग तुम्ही बघा. യേശു ക്രിസ്തു, പൗലോസ് പറയാണ് യേശു മരിച്ചവൻ. पौल म्हणत आहे येशू मेला, മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ തന്നെ. मेला आणि मेल्यातून उठला आहे. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുകയും तो देवाच्या उजवीकडे बसला आहे നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം കഴിക്കുകയും आणि ചെയ്തു. आपल्यासाठी मध्यस्थीही करत आहे. ഇത് തന്നെയാണ് ദൈവദാസന്മാരും ചെയ്യുന്നത്. देवाचे सेवक लोक देखील हेच करत आहे. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണോ? तुम्ही देखील तसं करता. നിങ്ങൾ പാസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, तुम्ही पास्टर लोकांसाठी प्रार्थना മറ്റുള്ള करता, വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. इतर विश्वासणाऱ्यांसाठी प्रार्थना करता. എന്നതുമേ രമേഷും ടീമും വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഭിഷേകത്തോടു കൂടെ അവർ ലീഡ് ചെയ്യണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. आम्ही रमेश आणि आम्ही वर्शिप टीम लीड करत असताना अभिषेकाने लीड करावे अशी प्रार्थना मी करत असतो. കർത്താവേ, ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ട വചനങ്ങളെ ദൈവദാസന്റെ മേൽ കൊടുക്കണമേ. देव आज आम्हाला गरज असला वचन देवाच्या दासाकडे तुम्ही द्या अशी आपण प्रार्थना करत असतो. യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുകയാണ്. आम्ही येशू ख्रिस्त पिता जवळ उभा आहे. അവൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം അവൻ അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. आमेन. येशूने जे काही केले त्याचा परिणाम तिथे दिसून येत आहे. അവനെ പിശാച് നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു. ഒരു പാപിയെ പിശാച് നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു. पापी लोकांना आमेन त्यांचा नाश करण्यासाठी शैतान प्रयत्न करत असतो. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ മേൽ ദൂതനെ അയക്കുകയാണ് അവനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ. आम्ही त्या व्यक्तीच्या उद्धारासाठी दिव्य दूताला देव पाठवत आहे. അവരോട് സുവിശേഷം പറയുവാൻ ഒരു ദൈവദാസനെ അയക്കുകയാണ്. आम्ही पापी लोकांना सुवार्थ सांगण्यासाठी देवाच्या सेवकांना किंवा देवाच्या लेकरांना पाठवत आहे देव. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? मी जे सांगत आहे तुम्हाला समजत आहे काय? സ്നേഹത്തിന്റെ മറ്റൊന്നാണ് പക്ഷപാതം ചെയ്യുകയാണ്. आम्ही प्रीतीमध्ये असले दुसरे एक गुणधर्म आहे मध्यस्थी करणे. ഹല്ലേലൂയ. ലോൺ വേണം, പണം വേണേ നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടുമല്ലോ. पैसा पाहिजे असेल तर आम्हाला लोन भेटेल ना. പിന്നെ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്താൽ പണം കിട്ടുമല്ലോ. नाहीतर काम केले तर पैसा मिळणार. ബാങ്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ? आम्ही बँकेवाला बसून आमच्यासाठी मध्यस्थी करणार काय, प्रार्थना करणार काय? നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പോകണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് तुम्हाला देवाचे राज्य मिळावे म्हणून നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ മാനേജർ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമോ? तुम्ही ज्या कंपनीमध्ये किंवा जिथे काम करत आहात त्या ठिकाणी जो मालक असेल, बॉस असेल, जे तुमच्यावर आहे ते तुमच्यासाठी बसून प्रार्थना करता काय? നിങ്ങൾ ആരാണ് പണ്ടൊരു അപേക്ഷ എഴുതി കളക്ടർ കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു? तुम्ही कोणीतरी जिल्हाधिकारीला एक अर्ज दिलं होतं ना आमच्यासाठी प्रार्थना करा म्हणून? ആരാ കൊടുത്തത്? कोणी दिली? ആരും കൊടുത്തിട്ടില്ല. कोणी अजून दिलं नाही. ഹല്ലേലൂയ. ആര് പക്ഷപാതം ചെയ്യും? कोण मध्यस्थी करणार? യേശു പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു. इथे येशू लोकांसाठी मध्यस्थी करत आहे. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. ദൈവദാസന്മാരും പക്ഷപാതം ചെയ്ത് तसंच പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. देवाचे लोक देखील आमेन मध्यस्थी करत आहे. യേശു ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് ഇടവിൽ നിൽക്കുവാൻ ആരുണ്ട്? आमेन. येशू विचारत आहे की मध्ये उभं राहण्यासाठी कोण आहे? ഉടനെ വിനോദ് പാസ്റ്റർ പറയുമ്പോൾ ഞാനുണ്ട്. मग विनोद पाटील सांगत आहे मी उभं राहतो. ഉടനെ മഹേഷ് ബ്രദർ പറയുമ്പോൾ ഞാനുണ്ട്. महेश ब्रदर सांगत आहे मी उभं राहतो. ഉടനെ പോലീസ് മാമൻ പറയുമ്പോൾ ഞാനുണ്ട്. आमेन. പോലീസ് മാമൻ പറയുമ്പോൾ पोलीस ഞാനുണ്ട്. मामा सांगत आहे मी उभं राहतो. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറഞ്ഞ എത്രക്ക് മനസ്സിലാവും? किती लोकांना समजत आहे? ഹല്ലേലൂയ. आमेन. ഇതൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രതികരണമാണ്. ही जी दैविक प्रीतीचे एक प्रतिसाद आहे. 35-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു. 35वा वचन वाचूया. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ തന്നെ ആർ വേർതിരിക്കും? ख्रिस्ताच्या प्रीतीपासून आपल्याला कोण विभक्त करील? എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? किती लोकांना असं म्हणता येईल? ആർക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഉയർത്തി കാണിച്ചോട്ടെ. असं म्हणता येईल काय? कोणाला जर हात उंच करून दाखवा. ख्रिस्ताच्या प्रीतीपासून आपल्याला कोण विभक्त करील? ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കയ്യ വെക്ക പോരാ, ഇങ്ങനെ വെക്കണം. म्हणजे खात्रीने हात उंच करून दाखवले पाहिजे.
എന്നിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ തന്നെ ആറ് വേർതിരിക്കും. आणि एकमेकांच्या विचारा ख्रिस्ताच्या प्रीतीपासून आपल्याला कोण विभक्त करील? സമീർ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എനിക്ക് തോന്നി സമീർ ആണോ എന്നൊരു സംശയം. പിന്നെ ഞാൻ പാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു, आमेन. समीर आहे का? मला शंका वाटली होती. मग पास्टरने विचारलं, കൂടി കാണുക. किती दिवसानंतर भेटलो. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ തന്നെ ആർക്കും വേർതിരിക്കാൻ കഴിയും. ख्रिस्ताच्या प्रीतीपासून आम्हाला कोणीही विभक्त करणार नाही. യേശുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ പറയുകയാ, येशूचा शिष्य बनत आहे. ഈ ശിഷ്യന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാം. या शिष्याचे एक वैशिष्ट्य सांगून पुढे मी जातो. പുള്ളിക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു. जे काही त्याच्याकडे होते सर्व काही सुवार्ता कार्यासाठी दिले. തിരിച്ചു പിടിക്കുകയല്ല, म्हणजे परत मिळवण्यासाठी नव्हे. പിന്നെ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? मग परत काय मिळवत आहे? ദൈവ കൃപയാ തിരിച്ചു देवाची പിടിക്കുന്നത്. कृपा परत मिळवत आहे. ഹല്ലേലൂയ. തനിക്ക് രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. तो आजारी होता. എത്ര പേര് സൗഖ്യമാക്കി പുള്ളി? किती लोकांना बरे केले होते. ബലഹീനതയെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ, എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അല്ലേ. म्हणजे त्या ठिकाणी सांगत आहे की शरीरातील जो दुर्बलता, ഒരു ശൂലം എന്നാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. आम्ही एक काटा असं म्हणत आहे. എത്ര പേരെ സൗഖ്യമാക്കി, किती लोकांना बरं केले, എത്ര ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി, किती भूत काढले, എന്തുമാത്രം പേരെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയെടുത്തു, किती लोकांना सुवार्ता कार्यासाठी म्हणजे तयारी केले, എത്ര സഭകളുണ്ടാക്കി, किती मंडळीची स्थापना केली, എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ 14 ലേഖനങ്ങൾ പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് കൊടുത്തു. आम्ही नवीन करारातील मंडळीसाठी आम्ही किती पत्र दिले, 14 पत्र दिले. പക്ഷെ തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു രോഗമുണ്ട്. परंतु त्यांच्या शरीरामध्ये एक आजार. അതിന് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പറയുന്ന മറുപടി കേട്ടോണം. त्याबद्दल जाऊन प्रार्थना करत असताना मिळालेलं उत्तर काय आहे? എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി. माझी कृपा तुला पुरेसा आहे. നിങ്ങളാണ് പിന്നെ ഞായറാഴ്ച വരുവോ? പിന്നെ നിങ്ങളാണ് ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് വരുവോ? जर देवाने तुम्हाला आणि मला असं उत्तर दिले तर आपण पुढच्या रविवारी चर्चेला येणार काय? ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പറയാ എന്റെ അസുഖം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. म्हणजे हे सर्व काय करून देखील देव त्याला सांगत आहे की तुझा आजार असंच राहू दे, फक्त मी कृपा देतो तुला. ഭയങ്കര സമ്പന്നനായ മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ പട്ടിണി കിടക്കുക. म्हणजे श्रीमंत मनुष्य आता उपाशी आहे. എന്നിട്ട് പറയാ പട്ടിണിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ വിടത്തില്ല. मी उपाशी राहिले तरी मी तुला सोडणार എനിക്ക് नाही. സൗഖ്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ വിടത്തില്ല. मला बरं वाटो ना वाटो मी तुला सोडणार नाही. ഇഷ്ടം പോലെ അടി കൊള്ളുകയാ പുള്ളി. भरपूर मार खात आहे. എന്നിട്ട് പറയാ ഈ സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ വേർതിരിക്കാൻ आणि सांगत പറ്റില്ല. आहे जी प्रीती आहे त्यापासून कोणी मला विभक्त करणार नाही. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. ഇനി നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ എന്തും വരട്ടെ, नग्नता, आपत्ती, तलवार काही असो, ഹല്ലേലൂയ, നീ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹത്തിന്റെ അടുത്തെന്നാലും വരാനൊക്കത്തില്ല എനിക്ക്. आमेन. जी प्रीती देवाने केली त्या प्रीती पासून मी विभक्त होणार नाही. ഇതിന്റെ ഒരു പൂർത്തീകരണം പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്. त्याच्या पूर्णता पोळीत सांगत आहे. ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. मी या सर्व गोष्टींवर महाविजयी ठरवत आहे. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും എന്നെ തകർക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. या सर्व गोष्टींद्वारे मला उद्ध्वस्त करायला कोणाला जमत नाही. എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? मी काय सांगत आहे तुम्हाला? സ്നേഹിച്ച സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം പോളിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. आम्ही देवाने जी प्रीती केली त्या प्रीती आम्ही पौलाद्वारे प्रकट करत आहे. ഹല്ലേലൂയ. 38ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, 38 वचनामध्ये सांगत आहे, മരണത്തിനോ ജീവനോ ദൂതന്മാർക്കോ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങളോക്കോ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ ഇനി വരുവാനുള്ളതിനോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കോ നമ്മ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ വേർതിരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. 38 वचन सांगत आहे की मरण, जीवन, देवदूत, अधिपती, वर्तमान काळच्या गोष्टी, भविष्यकाळच्या गोष्टी, बले, उंची, खोली किंवा दुसरी कोणतीही सृष्ट वस्तू ख्रिस्त येशू आपला प्रभू यांच्यामध्ये देवाची आपल्यावर जी प्रीती आहे तिच्यापासून आपल्याला विभक्त करायला समर्थ होणार नाही. संदेश देणे सोपं आहे, കേൾക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ, ऐकायला सोपं वाटते. നമ്മളൊന്ന് ശോധന ചെയ്ത് നോക്കിയേ. आपण स्वतःला आपण पारखून बघूया, स्वतःचं परीक्षण करूया. എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും किती समस्या आले तरी അവൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചത് മനസ്സിലായി പൗലിന്. आम्ही देवाने माझ्यावर प्रीती केली ह्या गोष्टी पौलाला समजून आले. എന്തായിരുന്നു അവന്റെ സ്നേഹം? त्या देवाची प्रीती काय होती? 5ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം. 5ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് 5व्या अध्यायाकडे येऊया. 6ാമത്തെ വാക്യത്തില് 6व्या वचनामध्ये ബലഹീനനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ दुर्बल असतानाच തക്ക സമയത്ത് അഭക്തർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. सुवेळी अभक्तांसाठी मरण पावला.
8ാമത്തെ വാക്യം, 8वां वचन, ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. आमेन. देव आपल्यावरच्या स्वतःच्या प्रीतीचे प्रमाण हे देतो की आपण पापी असतानाच ख्रिस्त आपल्यासाठी मरण पावला. ഇത് ദൈവം പ്രദർശിപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ആയിരുന്നു. हे आमेन देवाने आमेन त्याच्या प्रीतीचं प्रदर्शन करतो होते त्याद्वारे. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? किती लोकांना समजत आहे ദൈവം സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം देवाची प्रीती തന്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് തന്നതാ. पुत्र देऊन देवाने आमच्यावर प्रीती അവൻ केली. സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. आमेन देवाने आमेन त्याची प्रीती अशा पद्धतीने आमेन प्रदर्शन केले. അതായിരുന്നു അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം. आमेन त्या पुत्राला देऊन त्याच्या प्रीती प्रदर्शन केले. ते सर्वात मोठी प्रीती. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. സന്തോഷമുണ്ടോ? आनंद आहे का त्याबद्दल? ഇനി ആര് സ്നേഹിക്കേണ്ടത്? आता कोण आपल्यावर प्रीती करावी? ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ആർക്കെങ്കിലും വരാൻ ही പറ്റുമോ? जी प्रीती आहे त्याच्या जवळ कोण येऊ शकतो काय? അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം मग देवाने आपल्यावर केलेली प्रीती എപ്പോഴാ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചത്? कधी देवाने प्रीती केली? പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ, पापी असतानाच, ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ, दुर्बल असतानाच, അശക്തരായിരിക്കുമ്പോൾ अशक्त असताना അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. देवाने आमच्यावर प्रीती केली. എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു? कसं प्रीती केली? തന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ മേലയച്ചു. त्याचा पुत्र ख्रिस्ताला आमच्यासाठी पाठवून देऊन. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. ഇനി ഞാനൊന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയാം. आता देवाचे जे काय कोर्ट आहे, कचेरी आहे, त्या संदर्भात बोलतो. ദൈവം ജഡ്ജായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. देव आम्ही न्यायाधीश म्हणून बसला आहे. പിതാവായ ദൈവം ജഡ്ജായിട്ടിരിക്കുന്നു. देव जो पिता आम्ही न्यायाधीश म्हणून, न्यायमूर्ती म्हणून बसला आहे. സകല പാപികളും ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുക. सर्व पापी लोक त्याच्या समोर उभा आहे. എല്ലാവരുടെയും ഓരോ പ്ലേ കാർഡ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്ലേ കാർഡ് ഉണ്ട്. सर्वांच्या हातात एक बोर्ड आहे. ഒരു ഞാൻ പാപിയാണേ, मी पापी आहे. ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ഞാൻ പാപിയാണേ. नाहीतर असं लिहून ठेवलं समजा मी पापी आहे. പാപത്തിന് എന്തുണ്ട്? पापाबद्दल काय आहे? ദൈവത്തിന്റെ കോപം. देवाचा क्रोध आहे. അതാണ് ഈ 5ാം അധ്യായത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 5व्या अध्यायामध्ये त्याबद्दल सांगितलेलं आहे. 9ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. 9वं वचन काय सांगत आहे बघा, वाचा. त्याच्याद्वारे पुढे നാം ശത്രുവാ. आम्ही शत्रू असताना. ആർക്ക് ശത്രുവാ? कोणाचे शत्रू? ദൈവത്തിന് ശത്രുവാ. देवाबरोबर शत्रू. എന്താ കാരണം? कारण काय നാം आहे? പാപികളാ. आम्ही पापी असल्या कारणाने. ദൈവത്തിന്റെ കോപം ആരുടെ മേലെ വരുന്നത്? देवाचा क्रोध कोणावर येत आहे? പാപികളുടെ മേൽ വരികയാ. पापी लोकांवर येत आहे. പാപത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ട്. पापाबद्दल शिक्षा आहे. ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയിൽ പാപികളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. देवाच्या आम्ही कचेरी समोर पापी लोकांना आणत आहे. അവരെ ആരോടുകൂടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്? कोणाबरोबर आम्ही त्यांना शिक्षा मिळणार आहे? പിശാചിനോടുകൂടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. शैतानाबरोबर त्यांना शिक्षा मिळणार आहे. പിശാചിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നരകം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. शैतानासाठी आम्ही नेमले जो नरक आहे त्यांना देणार आहे. അവർ അഗ്നിയിലേക്ക് പിശാചിനോടുകൂടെ പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. आम्ही शैतानाला ज्या नरकामध्ये टाकणार आहे त्या नरकात त्या पापी लोकांना देखील टाकणार आहे. ദൈവത്തിന്റെ കോപം പാപത്തിന്റെ മേൽ പാപികളുടെ മേൽ ജ്വലിക്കുകയാണ്. देवाचा क्रोध पापी लोकांवर किंवा त्यांच्या पापांवर आमेन फेटत आहे. ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രു പിശാചിനോടൊപ്പം മനുഷ്യനുമാണ്. आता देवाचा शत्रू शैताना बरोबर मनुष्य देखील शत्रू बनला आहे. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ നടന്നു വരുന്നത്. मग एक व्यक्ती चालत येत आहे. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നടന്നു വരുന്നു. देवाची प्रीती चालत येत आहे. ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നടന്നു വരുന്നു. देवाच्या करुणा चालत येत आहे. ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് നടന്നു വരുന്നു. देवाचे उद्धार चालत येत आहे. അവൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. मनुष्याच्या रूपामध्ये. അവനൊരു പേരുണ്ട്. त्याला एक नाव आहे. യേശു ക്രിസ്തു. येशू ख्रिस्त. അവൻ നടന്നു വരികയാണ്. तो चालत येत आहे. പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വരികയാണ്. पिता जवळ येत आहे. ഈ കാണുന്ന പാപികളുണ്ടല്ലോ, हे जे पापी लोक ना, അവനെ നിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കാൻ പോവല്ലേ പിതാവേ? आम्ही त्यांना तुम्ही शिक्षा देणार आहे ना? അവരെ ശിക്ഷിക്കണ്ട. त्यांना शिक्षा देऊ नका. എനിക്ക് ശിക്ഷ തരൂ. मला शिक्षा, मी शिक्षा भोगण्यासाठी तयार आहे. എനിക്ക് ശിക്ഷ തരൂ. मी शिक्षा भोगण्यासाठी तयार आहे. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് 2024 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംഭവിച്ചത്. 2024 वर्षापूर्वी तेच घडून आले. ആരാണ് അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം? आम्ही 30 प्रीती देवाने आमच्यावर केली. ഹല്ലേലൂയ. आमेन.
പിതാവായ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം അതായിരുന്നു. देव जो बापाने आमच्यावर प्रीती केली, एवढं महान प्रीती आमच्यावर दाखवली. സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ आम्ही स्वतःच्या पुत्राला आम्ही पुत्राकडे लक्ष न देता ഹല്ലേലൂയ അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. आम्ही त्याने आमच्यावर प्रीती केली. ഹല്ലേലൂയ. ഓക്കേ, 32ാമത്തെ വാക്യം, 32वं वचन, 8वां अध्याय 32. ആരാ വന്നിരിക്കുന്നറിയാമോ? आम्ही कोण आला आहे? തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ, आम्ही एकुलता एक पुत्र, സർവശക്തൻ, सर्वशक्तिमान, പ്രപഞ്ചത്തെയും ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയ സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം, सर्व आम्ही विश्वाचा निर्माण करणारा, आम्ही खरोखर देवाचा शब्द. ആ വചനം ജഡമായി തീർന്നുവെന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. योहानकडे सुबोधतो 1ल्या अध्यायामध्ये आम्हाला पाहायला मिळत आहे त्या शब्द देही झाला. പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ आम्ही त्या ठिकाणी सांगत आहे की पुत्रास राखून न ठेवता പുത്രനെ കൊടുക്കുകയാണ്. पुत्राला आमच्यासाठी देत आहे. അതാണ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം. त्याद्वारे आमच्यावर प्रीती दर्शवली. ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിലായി? किती लोकांना समजले? അത് ബംഗ്ലാവ് കിട്ടിയതോ കാറ് കിട്ടിയതോ ഇതാണോ ഇതാണോ बंगला मिळाले, गाडी मिळाले, हेच आहे का देवाची प्रीती? സൗഖ്യമാണോ? आरोग्य आहे काय? വിദ്യാഭ്യാസമാണോ? शिक्षण आहे काय? പദവിയാണോ? स्थान मान पदवी आहे काय? പണമാണോ? पैसा आहे काय? ഒന്നുമല്ല. काहीच नव्हे. നമ്മുടെ ശിക്ഷ യേശുവിന് കൊടുക്കുക. म्हणजे आपली जी शिक्षा आहे येशूवर देत आहे. ആ ശിക്ഷയുടെ കഠിനത, അതിന്റെ വേദന അവൻ മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. आम्ही त्या शिक्षा किती कठीण आहे हे मनुष्य म्हणून पृथ्वीवर आल्यावर समजून आले. അതുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വേർപ്പിന് പകരം രക്തം വരാൻ തുടങ്ങി. म्हणून एकटं बसून प्रार्थना करत असताना आमेन रक्ताच्या थेंबाप्रमाणे घाम सुटत आहे. ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ആ മലയിലിരുന്ന് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. एकटं बसून त्या ठिकाणी प्रार्थना करत आहे. അപ്പൊ ഒരു പാത്രം അവിടെ വന്നു, ഒരു ബർത്തൻ അവിടെ വന്നു. त्या ठिकाणी प्याला, അതിനകത്ത് മുഴുവൻ എന്താണെന്നറിയാമോ? त्यामध्ये काय आहे माहितीये काय? ആദാം മുതൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യന്റെ പാപം ആ പാത്രത്തിനകത്തുണ്ട്. म्हणजे आदामापासून जे मनुष्य आहे त्या सर्व मनुष्याच्या जे पापाबद्दल शिक्षा അതാരെങ്കിലും കുടിക്കണം. ते कोणतरी पिले पाहिजे. കുടിച്ചാൽ पिले तर അവൻ ക്രൂശിൽ കയറണം. क्रूसावर थांगलं जाणार, അവനെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. शिक्षा भोगावं लागेल. ആരുടെ പാപമാ? कोणाचं पाप? तुम्ही सांगा. कोणाचं पाप? माझं पाप. നെഞ്ചത്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് छातीवर हात ठेवून म्हणा माझ्या पापासाठी. ആര് കുടിക്കും? कोण त्या प्याला पिणार? ആരത് കുടിച്ച് നശിപ്പിക്കും? कोण त्या प्याला पिणार? ആർക്ക് കഴിയും? कोणाला जमणार? ഒരു മതങ്ങൾക്കും കഴിയില്ല. कुठल्याही धर्माला जमणार नाही. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് മാറ്റിക്കോ. म्हणून येशू सांगितले माझ्यापासून दूर करा. എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല, मला जमत नाही, എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല. मला जमत नाही. മനുഷ്യരൂപത്തിലായി അവൻ ഇരിക്കുന്നത്. कारण मनुष्याच्या स्वरूपामध्ये आहे आता. ദൈവരൂപം മാറ്റിവെച്ച് മനുഷ്യരൂപം എടുത്തു. आमेन. आमेन. दैविक स्वरूप रिक्त करून मनुष्याच्या रूपामध्ये आला. വേഷത്തിൽ അവൻ മനുഷ്യനായി. आमेन. मनुष्याचे वेश रूप धारण करून അവൻ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി. आमेन. स्वतःला रिक्त करून ക്രൂസിലെ മരണത്തോളം താഴ്ത്തി. आमेन. क्रूसावरच्या मरणापर्यंत 700 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാചകനായ യേശയ്യാവ് ഇത് പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞു. 700 वर्षापूर्वी यशायाने आमेन त्याबद्दल भविष्यवाणी दिली होती. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ ബേത്ലഹേമിൽ ജനിക്കും. तो बेथलेहम येथे जन्माला येणार आहे. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഒരു യാഗമായി തീരും. तो मनुष्यासाठी यज्ञ बनणार आहे. അവനെ രോഗിയായിട്ട് അവനെ കാണും. അവന്റെ മുഖമെല്ലാം വിരൂപമായിരിക്കും. आमेन. त्याच्या सर्व आणि चेहरा क्रूर बनणार. കള്ളന്മാരോടുകൂടി അവനെ വിട്ടു. चोरांबरोबर आमेन त्यांना शिक्षा देत आहे. പാപികളോടുകൂടി അവനെ വിട്ടു. पापी लोकांबरोबर त्यांना शिक्षा देत आहे. എന്തുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും രണ്ട് കള്ളന്മാർ കിടക്കുന്നു? का दोन्ही बाजूला चोरांमध्ये आमेन तो ठांगला जात आहे. എന്തുകൊണ്ട് അവൻ കുരിശെടുത്തു? तो का तो क्रूस उचलत आहे.
എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോ? काय चूक केलंय काय? ഒരു തെറ്റവനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ പറ്റുമോ? काय चूक त्याच्याबद्दल सांगू शकतो काय? 3 കോടതിയിൽ 6 പ്രാവശ്യം അവനെ ന്യായം വിധിച്ചില്ലേ? आम्ही 3 कोर्ट मध्ये आम्ही त्याचा न्याय निवाडा होता आहे. എന്തെങ്കിലും കുറ്റം അവനെ പറയുവാനുണ്ടായിരുന്നോ? आम्ही त्यांच्यामध्ये काय चूक दाखवण्यासाठी म्हणाले का त्यांना? മാറി മാറി കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയില്ലയോ? आम्ही एक लोकांसमोर एक कोर्ट मध्ये घेऊन जाता. നീ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവാണെന്ന് ചോദിച്ചില്ലയോ? त्याला विचारता आहे तू यहुदी लोकांचे राजा आहे काय? നീ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ചോദിച്ചില്ലയോ? देवाचे पुत्र आहे का विचारता आहे? എന്തിനു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു? मग कशासाठी तो दंड भोगत आहे? അവന് വേണ്ടിയല്ല, त्याच्यासाठी नव्हे, അവന് വേണ്ടിയല്ല, त्याच्यासाठी नव्हे, എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടിയാണ്, माझ्यासाठी तुमच्यासाठी. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, तुम्हाला या गोष्टी समजले पाहिजे, നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടിരിക്കണം, तुम्हाला हे ऐकायला मिळाले पाहिजे, നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. तुम्हाला हे समजले पाहिजे. അതായിരുന്നു അവന്റെ സ്നേഹം. आम्ही त्याद्वारे त्याने त्याची प्रीती व्यक्त केली. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരൊന്നും സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന എനിക്കറിയത്തില്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. मला माहित नाही पुष्कळ लोक स्वर्गात जाणार का नाही. നമുക്ക് പാടാനറിയാം, आम्हाला गीत गाता येते, പ്രസംഗിക്കാനറിയാം, संदेश देता येते, നമ്മൾ കൈകൊട്ടുന്നുണ്ട്, തുള്ളിച്ചാടുന്നുണ്ട്. आम्ही टाळे वाजवत असतो, उडी मारत असतो. സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ? स्वर्गात जाणार काय? ഈ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ അവന്റെ സ്വാധീനത നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകും. ही जी प्रीती आमच्यावर असले तरच आम्ही त्याचा प्रभाव आपल्यावर असणार. നമ്മുടെ കുറച്ചുള്ള ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം, या जगातील जे मर्यादित जीवन आहे, काळ आहे, ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനതയിൽ നാം ജീവിച്ചാൽ, या दैविक प्रीतीच्या प्रभावाखाली जर आपण राहिलो तर സ്വർഗരാജ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കുവാൻ പറ്റും. स्वर्गाचं राज्य त्याचे आस्वाद आपण इथं करू शकतो, നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ. आपल्यामध्येच. ബൈബിൾ പറയുന്നു, ഭക്ഷണമല്ല പാനീയമല്ല നീതിയും സമാധാനവും ആണ് സുവിശേഷം എന്ന് പറയും. പരിശുദ്ധാത്മാവിനുള്ള സന്തോഷം എന്നാണ് ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. आम्ही पवित्र शास्त्रामध्ये शिकवत आहे की देवाचं राज्य म्हणजे खाणे पिणे नव्हे तर नीती, आम्ही नीतिमत्ता आणि पवित्र आत्मामध्ये आनंद हे आहे असं सांगत आहे. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ദൈവരാജ്യമുണ്ട്. तुमच्यामध्ये देवाचं राज्य आहे. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും काही नसले तरी പാടി गीत गाऊन യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് സംസാരിച്ച്, येशूच्या प्रीतीबद्दल एकमेकांना सांगून, 10 പേരോട് ട്രാക്ട് കൊടുത്തെന്നും 10 പേരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉള്ള സന്തോഷം പോലെ വേറൊരു സന്തോഷം. 10 लोकांना ट्रास्ट दिल्यामुळे, 10 लोकांना सुवार्थ सांगितल्यामुळे जे आनंद मिळत आहे त्या आनंद, അതിനപ്പുറത്ത് എന്താ ഉള്ളത്? त्याच्या पलीकडे काय आहे? പറ്റുന്നുണ്ടോ? जमत आहे का आपल्याला ते? ഈ സന്തോഷം അകത്തു വന്നാൽ हे जे आनंद आत आल्यानंतर നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. आम्ही धरून असे उभं राहू शकत नाही. ഞങ്ങള് കേരളത്തിലെ ഒരു മറാഠി പാസ്റ്ററേയും കണ്ടിട്ടില്ല. കണ്ടോ? आम्ही केरळमध्ये आपल्या इथून कोणी पाळक आम्हाला दिसत नाही. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് ഒരു പാസ്റ്റർമാരെയും കണ്ടില്ല. इथून आपण तिथे कुठलेही पाळक आम्हाला दिसत नाही. ഹല്ലേലൂയ. എന്തിനാ ഞങ്ങൾ ഓടി ഇവിടെ വന്നത്? म्हणजे परंतु आम्ही त्या गाव सोडून का इथं आलो? ദൈവം നമ്മളെ ഓടിച്ചതാ. आम्ही देवाने आम्हाला तिथून पळवून लावले इकडे. സ്നേഹം നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ചതാ. आम्ही त्याची प्रीती आमच्यावर आम्ही जबरदस्ती केल्यामुळे, दबाव टाकल्यामुळे आम्ही आलो इथे. ഹല്ലേലൂയ. അയ്യോ, നിങ്ങൾ ആരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത്. आम्ही कोणाचा नाश होऊ नये. ഞാനൊരു 25-28 വർഷം മുമ്പ് 28 वर्षापूर्वी കരാടിൽ നന്ദലാപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ്. कराड येथे नंदलापूर नावाचं एक गाव आहे. അന്ന് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാരും ഇവിടെ ഇല്ല. तेव्हा जे माझ्याबरोबर होते ते आता इथं कोण नाही. ഒരു കാവിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാക്ട് കൊടുത്തോണ്ട് നടക്കുക. एक गावात मी असे सुवार्थ सांगत होतो. അപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീ ചോദിച്ചു, तेव्हा एक स्त्रीने मला विचारले, നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നു? तुम्ही कशासाठी इथं आला? അവർക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനൊന്നും അറിയാത്ത ട്രാക്ട് മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല. आम्ही लिहायला वाचायला वर येत नाही, त्यांना काही समजले नाही मी ट्राक्ट दिल्यावर. എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാമെന്ന. माझ्या बरोबर असलेल्या एक व्यक्तीने त्यांना सांगितले की मी येशूबद्दल सांगायला मी आलो. അവർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളിൽ ആരാണ് യേശു? मग आम्हाला विचारले, तुमच्यातील कोण आहे येशू? ഹല്ലേലൂയ.
എത്ര ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. असे किती एक गाव आहे तिथे जाऊन येशूबद्दल सांगत असताना त्या लोकांना माहित नाही. മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. महात्मा गांधी बद्दल सांगितलं त्यांना माहित नाही. ഹല്ലേലൂയ. മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. महात्मा गांधी बद्दल सांगितले तरी त्यांना माहित नाही. അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയിട്ട് പല ലിസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ആരും അറിയില്ല. म्हणजे मी अनेकांबद्दल त्यांना सांगितले पण त्यांना माहित नाही कोण आहे. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയमध्ये एक विशेष एक समाज आहे. അവരോട് ഒരാളോട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ യേശുവിനെ അറിയത്തില്ല, സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറിനെ അറിയാവുന്നവർ. त्या लोकांना आम्ही येशूबद्दल सांगत असताना एक व्यक्तीने सांगितले की भारतातील येशू आम्ही ओळखत नाही, परंतु सचिन तेंडुलकर आम्ही ओळखतोय. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ ഭാരതത്തിലുള്ള ആരോ ഒരാളാണ് യേശു എന്ന്. आम्ही त्यांना असं वाटलं की भारतातील असे कोणतरी एक व्यक्ती आहे येशू. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നായിരുന്നു. मागच्या दिवशी एक व्यक्ती आमच्या घरी आला होता. ഒരു ഡിസംബർ മാസത്തിൽ, डिसेंबर महिन्यात. പുള്ളിങ്ങനെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട്, യേശു എന്നൊരാളുണ്ട്, त्यांना येशूबद्दल जास्त काही माहित नाही. येशू एक व्यक्ती आहे एवढं माहित आहे. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയൊക്കെ സഹായിക്കുകയും വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. അല്ലാതെ യേശുവിനെ കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ച സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പുള്ളി അറിയത്തില്ല. म्हणजे येशू ख्रिस्ती म्हणजे काही काही लोकांना मदत करून त्यांना ख्रिस्ती बनवत आहे, धर्मांतर करत असे लोक आहे एवढं माहित आहे. येशूबद्दल काही माहित नाही त्यांना. ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ്, तो पत्रकार आहे, ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, तरुण आहे, ബ്രാഹ്മണനാണ്, म्हणजे ब्राह्मण समाजातून आहे. ദരമ്യാൻ 1 മണിക്കൂറോളം യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. आम्ही 1 तास त्यांना सुवार्ता सांगितली. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് നിറയാൻ തുടങ്ങി. आम्ही त्याच्या डोळे भरून आले. അദ്ദേഹത്തിന് യേശുവിനെ വേണം. त्याला येशू पाहिजे होते. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. मी काय तुम्हाला सांगत आहे, ശരിയായിട്ട് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത അനേകരുടെ നടുവിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. खरोखर येशू कोण आहे माहित नाही अशा लोकांमध्ये आपण राहत आहोत. നാം എന്ത് ചെയ്യണം? आपण काय केले पाहिजे? യേശു നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ जसे येशूने आमच्यावर प्रीती केली, നാം മറ്റുള്ളവരെയും आम्ही സ്നേഹിക്കണം. इतरांवर प्रीती केली पाहिजे. എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം? कसं प्रीती केली पाहिजे? യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയണം. येशूबद्दल सांगितले पाहिजे. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. ഈ പോളും പത്രോസും ഒക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്ന കാലഘട്ടം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം പോലല്ല. पौल आणि पेत्र ज्या काळामध्ये राहत होता त्या काळ तुम्हाला माहित आहे का? सध्याच्या काळासारखं नाही. യേശു എന്ന് പറയുന്ന നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. येशू म्हणजे नसरेत येथून आणले की व्यक्ती. ബൈബിളില്ലെന്ന്, ബൈബിളില്ല. त्या काळामध्ये बायबल नाही. ക്രൂശിച്ചതിന് ഒരു പ്രമാണം ഉള്ളത് മുഴുവൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ഇല്ല. आम्ही जे काही नियम दिले गेले होते इस्रायल लोकांकडे, അവർ തന്നെ യേശുവിനെ ഞാൻ ക്രൂശിച്ചു. त्या लोकांनी येशूला वधस्तंभावर मारले. പറയേണ്ടതവരാ. त्या लोकांनी देवाबद्दल सांगितलं पाहिजे. ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്, आमच्या शास्त्रामध्ये आहे, ഞങ്ങളുടെ രാജാവാണ് മശിഹ. आमचे राजा आहे मशिहा. ഇത് നസറേത്തിൽ നിന്ന് വന്നവൻ. हा नसरेत येथून आलेला व्यक्ती. ഇവന്റെ അമ്മയാണ് മറിയയും, ഇവന്റെ അപ്പനാണ് യോസഫും. याच्या आई आहे मरिया, याच्या वडील आहे योसेफ. ഇവനൊരു കാർപ്പന്റർ ആണ്. हा सुतार आहे. കണ്ടില്ലേ, കള്ളന്മാരോട് കൂടി അവനെ ക്രൂശിച്ചു. बघा चोरांमध्ये त्याच्या मरण होत आहे. എന്നിട്ട് പൗലോസ് പറയാണ്, आणि पौल म्हणत आहे, മറ്റൊന്നും അറിയാത്തവനായി ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. मला बाकी काही माहित नाही अशी एक व्यक्ती म्हणून मी बसलो आहे. ഒറ്റ കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. एकच गोष्टी मला सांगायच्या आहे. ഞങ്ങളോ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. वधस्तंभावर खिळल्या गेलेल्या ख्रिस्ताची आम्ही घोषणा करतो. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. എന്തുകൊണ്ട് का ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ആ ക്രൂശ് മരണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് മനുഷ്യരാശിയെ രക്ഷിച്ചതും വീണ്ടെടുത്തതും ആ ഒരൊറ്റ മെത്തേഡായിരുന്നു. आम्ही ख्रिस्ताच्या प्रीतीमुळे आम्ही मनुष्याला वाचवण्यासाठी आम्ही त्या प्रीती दाखवून येशू या जगामध्ये आला. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? तुम्हाला समजत आहे का? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? तुम्हाला समजत आहे काय? ഹല്ലേലൂയ. आमेन. നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. आमच्यावर अशा पद्धतीने देवाने प्रीती केली. പിതാവായ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ആദരിച്ചില്ല. पिता जो देव त्याच्या पुत्राला राखून ठेवलं नाही. പുത്രനെ നോക്കിയില്ല. आम्ही पुत्राला राखून ठेवले नाही. ആരെയാണ് അവൻ നോക്കിയെന്നറിയാമോ? मग कोणाकडे लक्ष दिले देवाने? നമ്മെയാണ് അവൻ നോക്കിയത്. आमच्याकडे लक्ष दिले. നമുക്കുള്ള ശിക്ഷ आमच्यावर जो शिक्षा येणार होती യേശുവിന്റെ മേൽ കൊടുക്കുക. येशूवर ते शिक्षा देण्यात येत आहे. Praise God. आमेन. സന്തോഷമുണ്ടോ? तुम्हाला आनंद वाटत आहे काय? യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി പകരക്കാരനായി മരിച്ചു. येशू माझ्या ऐवजी माझ्यासाठी मरण पावला.
അവന് ഞാൻ പകരം എന്തു ചെയ്യും? आम्ही त्याच्या ऐवजी मी काय करावे? പകരം ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും? त्याच्या ऐवजी मी काय करावे? ചോദ്യം, പകരം ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും? एकमेकांना विचारा, त्याच्या ऐवजी मी काय करावे? त्याच्यासाठी मी काय करावे? मी काय करू? ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ जसे मी तुमच्यावर प्रीती केली, തമ്മിലും സ്നേഹിക്കുക. एकमेकांवर प्रीती करा. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. ആ സഹോദരൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടരുത്. त्या बंधू कधी गमवले जाऊ नये. Praise God. Praise God. आमेन. നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം. तुमच्या शेजारीवर प्रीती करा. പരീശനായ ന്യായശാസ്ത്രിമാരുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത്. സാധുക്യരുണ്ട്, പരീശന്മാരുണ്ട്, ന്യായശാസ്ത്രിമാരുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. परुषी, सदुकी आणि आम्ही त्या लोक येशूची परीक्षा पाहण्यासाठी काही प्रश्न त्याला विचारले. അവരുടെ ചോദ്യം നല്ലതായിരുന്നു. त्याचे प्रश्न चांगले होते. നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? सर्वकाली जीवन प्राप्त करण्यासाठी आम्ही काय करू? യേശുവിന്റെ അടുത്താ വന്ന് ചോദിച്ചത്. येशू जवळ आला. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നല്ല ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് യേശുവിനത് വിശദീകരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. आम्ही ते जो प्रश्न चांगला म्हणून येशूला त्या प्रश्न विचारत आहे. യേശു ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നീ എന്ത് പറയുന്നു? म्हणजे അവനോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്താണ് പറയുന്നത്? येशूने त्या व्यक्तीला विचारले, तू काय बोलत आहे? तुझा मत काय आहे? നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നീ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. सर्वकाली जीवन प्राप्त करण्यासाठी काय केले पाहिजे तू सांग. लूका शुभवर्तमानामध्ये आहे, 10वा अध्यायामध्ये आहे. 26 आणि 27. लूक पूर्ण हृदयाने, पूर्ण मनस्सोടെ, पूर्ण मनाने, पूर्ण शक्तिയോടെ, पूर्ण बलाने, पूर्ण ആത്മാവോടെ, पूर्ण आत्माने എന്ത് ചെയ്യണം? तू काय केले पाहिजे? സ്നേഹിക്കണം. प्रीती कर. എന്നാ നീ അത് പോയി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. असं करायला सांगितले येशू. അവൻ ചോദിക്കുന്നു, ആരാണ് എന്റെ मग तो विचारतोय, माझा शेजारी कोण? എന്റെ അയൽക്കാരൻ ആരാണ്? माझा शेजारी कोण? എന്റെ സ്നേഹിതൻ ആരാണ്? माझा मित्र कोण? പഴയ നിയമത്തിലും ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണം അവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ന്യായപ്രമാണത്തിൽ സ്നേഹം കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. त्या नियमशास्त्रामध्ये देखील प्रीती आहे, പക്ഷെ പൂർണ്ണമായി സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. पूर्णपणे प्रीती करू शकले नाही. അതിന് യേശു ഒരു വിശദീകരണം അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. त्यासाठी येशू इथे स्पष्टीकरण देत आहे. ഹല്ലേലൂയ. എന്താണ് അവിടെ യേശു കൊടുക്കുന്ന പൂർത്തീകരണം? येशू काय स्पष्टीकरण देत आहे? ഒരു മനുഷ്യൻ യെരുശലേമിൽ നിന്ന് എരിഹോമിലേക്ക് പോകുക. एक मनुष्य एरुशलेमहून एरिहोकडे येत होता. വളരെ ഇറക്കമുള്ള സ്ഥലമാണ്. म्हणजे खाली उतरून येत आहे. ഈന്തപ്പനയുടെ നാടാണ് എരിഹോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈന്തപ്പന खजूर असले एक आणि खजूराचे एक देश आहे. വളരെ ഫലപുഷ്ടിയുള്ള സ്ഥലമാണ് എരിഹോം എന്ന് പറയുന്നത്. आमेन. फलद्रूप असले एक ठिकाण आहे. വളരെ സംസ്കാരമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. उत्तम संस्कृतीचे ठिकाण आहे. അവൻ എരിഹോമിൽ വരുമ്പോൾ അവൻ കള്ളന്മാരാൽ അകപ്പെട്ടു. एरिहो येथे आल्यानंतर चोरांच्या हातात तो सापडला. കള്ളന്മാർ അവനെ ഉപദ്രവിച്ചു. चोरांनी त्याला पकडले आणि त्याला मारले. അവൻ മരിക്കാറായി കിടക്കുകയാണ്. तो मरण प्राय झाला. പകുതി ഭാഗം അവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. आमेन. अर्धा मेल्या अवस्थेत होता तो. നിങ്ങളെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. उभं राहूया आपण सर्वजण. ഞാൻ എന്റെ മെസ്സേജ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും. माझा संदेश मी इथे समाप्त करत आहे. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. അർത്ഥപ്രാണനായി പകുതി മരിച്ചു. म्हणजे अर्धा मेलेल्या अवस्थेत आहे तो. അവന്റെ വസ്ത്രം എല്ലാം അവർ പറിച്ചെടുത്തു. आम्ही त्याचे वस्त्र त्या लोकांनी आम्ही काढून घेतले. കള്ളൻ അവനെ പിടിച്ചു. आम्ही चोरांनी त्याला पकडले. അവനെ ഉപദ്രവിച്ചു. आम्ही त्याला मारले. അവന്റെ ശരീരമെല്ലാം മുറിവേറ്റു. आम्ही त्याचा पूर्ण शरीर जखमी झाले. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ട് കൂട്ടർ അതിലെ വരുന്നുണ്ട്. तिथे दोन आम्ही
प्रकार से लोग येता है. പുരോഹിതൻ ലേവ്യനും വരുന്നുണ്ട്, പുരോഹിതനും एक വരുന്നുണ്ട്. लेवी येता है, एक याजक येता है. അത് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഉള്ള രണ്ടുപേരാണ്. ते नियमशास्त्रातील दोन लोक आहे. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം म्हणजे മതത്തിന്റെ മൊത്തം ആണ് ആ രണ്ട് കൂട്ടരെ കാണിക്കുന്നത്. आम्ही हे जे दोघ जण आहे जे धर्म आला दाखवत आहे. അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മതത്തിലെ പുരോഹിതനായിരുന്നു. त्या काळातील सर्वात मोठा जो धर्म आहे त्या धर्मातील याजक. അന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു യാഗം അർപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗോത്രമായിരുന്നു ലേവി എന്ന് आम्ही പറയുന്നത്. त्या ठिकाणी मंदिरामध्ये काम करणारा एक महत्वपूर्ण एक वंश आहे लेवी. ഈ അർത്ഥപ്രാണനായി കിടക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ട് രക്ഷിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. जो अर्ध मेल्ला अवस्थेतील मनुष्याला वाचवण्यासाठी त्यांना जमलं नाही. അവർ രണ്ടുപേരും നോക്കിയിട്ട് അവർ പോകുകയാണ്. आम्ही त्या लोक दोघ जण बघून आम्ही निघून जात आहे. എന്നാൽ ശമരിയിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ വരുന്നു. मग तिथे एक व्यक्ती येत आहे. ശമരിയിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ വരുന്നു. शमरून येथून एक व्यक्ती येत आहे. അവനെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സലിഞ്ഞു. आम्ही त्याला बघितल्यावर आम्ही त्याला खळबळ आले. അവന്റെ കയ്യിൽ എണ്ണയും ഉണ്ടായിരുന്നു, വീഞ്ഞും ഉണ്ടായിരുന്നു. आम्ही त्याच्या हातात आम्ही द्राक्षरस आहे, तेल आहे. അതെല്ലാം അവന്റെ ശരീരത്തിൽ പരട്ടി. आम्ही ते सर्व काय त्याच्या शरीरावर लावले. അവനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. मरणातून त्याला वाचवले. എന്താണ് ഞാൻ പിന്നോട് तुम्हाला मी പറഞ്ഞത്? काय सांगत आहे? അവനാണ് നിന്റെ സ്നേഹിതൻ. तोच आपला शेजारी आहे, मित्र आहे. ഒരുവനെ ഐസിയുന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ एक व्यक्तीला आयसीयू मधून वाचवण्याबद्दल नाही सांगत. പാപത്തിന്റെ മരണത്തിൽ നിന്ന് जो पापामध्ये मृत्यूमध्ये आहे, पापाच्या मरणात आहे. ഒരുവനെ രക്ഷിച്ചുവെങ്കിൽ, एकाला वाचवत असताना രക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നുവെങ്കിൽ, त्या व्यक्तीला वाचवण्यासाठी जे काही करायचे आहे करत असताना അവനാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹിതൻ. आम्ही तोच खरोखर मित्र आहे. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്രയൊക്കെ മനസ്സിലായി? मी जे काही सांगितले किती लोकांना माहित आहे? നമുക്ക് ഈ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രവേശിക്കാം. आपण या प्रीतीमध्ये प्रवेश करूया. ഞാനൊരു പുതിയ കൽപ്പന നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. मी एक नवीन आज्ञा तुम्हाला देत आहे. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കും. तुम्ही एकमेकांवर प्रेम करणे. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ. जसं मी तुमच्यावर प्रीती केली. ഇതാ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കർത്തൃമേശ പ്രഭുവചനം നിൽപ്പുണ്ട്. आपल्या समोर आज प्रभुभोजन आहे. എന്താ നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത്? हे जे प्रभुभोजन आम्हाला काय सांगत आहे? 2023 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 2023 वर्षापूर्वी യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. येशू आमच्यासाठी क्रूसावर मरण पावला. ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നമ്മൾ ഇത് ഭക്ഷിക്കും. आम्ही त्याच्या स्मरणार्थ आपण ह्यामध्ये सहभागी होत आहोत. ആ യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്താൽ നാം നിറയണം. त्या येशूच्या प्रीतीने आपण भरून അവൻ जाऊया. എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചല്ലോ. आम्ही येशू माझ्यासाठी मरण അവൻ पावला. എനിക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി तो തീർന്നല്ലോ. माझ्यासाठी यज्ञ झाला. അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി രക്തം തന്നല്ലോ. आम्ही येशू माझ्यासाठी रक्त सांडला. ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ आम्ही देवाच्या क्रोधापासून मला वाचवण्यासाठी യേശുവിന്റെ രക്തം എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നു. येशूचे रक्त माझ्यासाठी दिले गेला. काही क्षण आपण घेत आहे. എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ചാൽ सर्वजण नेत्र बंद करूया. എല്ലാവരും കരങ്ങൾ തട്ടി ദൈവത്തെ ഒന്ന് आम्ही മഹത്വപ്പെടുത്തുക. सर्वजण टाळ्या वाजून आपण देवाला गौरव देऊया.